sexual reproduction in flowering plants. That means in angiosperm, right? So here in this chapter, we will only discuss the reproductive method found in angiosperm, not in anywhere else of the plant kingdom. And that also the mechanism is of sexual type. So if we ask a very basic question, which one is the reproductive part or the sexual part of any angiosperm? So our answer will be flower. Yes, flower is the sexual part of any flowering plants, definitely. So now how can we define flower? Definitely it's a sexual part that help in their process of reproduction, that help to increase their generation. But one thing is important, remember, it is a kind of modified shoot. It's a kind of modified shoot. Nothing but modified shoot. Now using these two information, we can easily create our own definition. How can we define flower? Now prior to move all the details or detailed part of any flower, we need to know some basics of the flowering plants or angiosperm. Imagine this is a plant part. The root portion beneath the ground and the shoot portion above the ground. And imagine this is the flower. So now who can tell me which portion of this diagrammatic plant structure is known as sporogenous or sporophytic generation and the gametophytic generation? Can you tell me which part of this diagram determine or define or showing the sporophytic generation? Definitely it will be shoot or root. This is sporophytic generation, remember. Sporophytic generation in angiosperm, and it will definitely be diploid in nature, right? Very simple. Now, which is the gametophytic generation? Definitely it will be the flower. Gametophytic generation. And they consist of haploid tissue. But hey, stop. Does a single flower consist all the haploid parts? No. A typical flower, we know that a typical flower consists of 4 different holes. If you are asked to draw a basic structure of will represent sepals or calyx, then this large coloring part will be referred as petals or corolla. Then there are several stamens which are known to consist of the androecium part or the male reproductive part of any flower. And generally there is a single carpel. Generally, although there are some flowers that consist of multi-carpel, but generally angiosperm flowering plants consist of single carpel that represent the gynoecium. Now, who can tell me out of these 4 holes, sepals, petals, androecium and gynoecium, which one exactly represent the gametophytic generation that may consist of haploid cells instead of diploid? Yes, some part of androecium and stamen or gynoecium or carpel may possess this type of haploid tissue, but not the entire part of a carpel or a stamen consists of haploid tissue. So remember, সমস্যা নয় একটা কিভাবে থাকে না থাকে সব বলবো, but in case of angiosperm flowering plants, remember this is the major independent rather, this is the major plant part. আমরা লাইফ সাইকেল পড়েছি না, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা ক্লাস 11 এ ছিল। তো এর ক্ষেত্রেও তো জানতে হবে যে এর অ্যাঞ্জিওস্পার্ম ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস এর কার কে which one is the major plant part, which one is the independent plant part, which one is going to have the dominant effect in their life cycle, right? So this is sporophytic generation, which is definitely diploid in nature. And from this sporophytic part, a kind of modified shoot
that become the flower, where we may find some part known as carpel or some part that is being represented as male reproductive part, that house those haploid structure. Now, as I have discussed these 4 holes, right? Do all flowers consist of these 4 holes? Is it mandatory to have all these 4 holes? No, definitely no. For a complete and bisexual flower, we will definitely have these 4 parts in any flower. But in case of incomplete unisexual flower, right? For example, who can tell me an example of incomplete flower? Eklingo phool, incomplete flower, unisexual flower. Example? Kumro? All family member of Cucurbitaceae. Kumro, lao, chal kumro, jhinge, potol, সব সমস্ত এখানে একলিঙ্গ ফুল, unisexual flower. They either bear the male part or the female part. Clear? মনে রেখো, ভুলে যেও না, বেসিক জিনিস। এগুলোর উপর যদিও আমাদের ইনডেপথ নলেজের কোনো কাজ নেই, আমরা জানতে চলেছি তো অন্য জিনিস, রিপ্রোডাকশন হয় কিভাবে, বাট কিছু তো জেনে রাখা দরকার। যেমন ধরো, we know that in general all flowering plants or all flower consist of 4 major holes, 1, 2, 3 and 4. But can you tell me, out of these 4 holes, which 2 holes are very mandatory or a flower need to be present that part within them? For what they are made up of, or they have been produced by the plants. They flower are the reproductive part of the plants. So they need to bear the reproductive hole, at least the one thing. They may either contain the stamen or may contain the carpel or the gynoecium part. But they need to have those things, must. কোনো একটা ফুলের পাপড়ি না থাকলেও হয়। আমরা জানি এমন অনেক ফুল আছে যে ফুলগুলোতে পেটালস আর সেপালস আলাদা করে ডিসক্রিমিনেট করা যায় না। বললাম সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে দুটো হোল, that is number 4 gynoecium and number 3 androecium, এই দুটো হোলকে বলা হয় essential holes. So which holes are known to be the essential one? Your answer will be androecium and gynoecium in case of flower. And the non-essential holes or parts of the flower is petals and sepals respectively. Now we are about to discuss the important or essential holes of the flowering plants. So today we will start our discussion about the male reproductive organ, right? So broadly they are known as, or collectively rather, androecium. Their single unit is known as stamen. What does it sense? Imagine these all are stamen. These pens represent all individual stamen. This is a single stamen, but collectively they are known as androecium. So how many stamens are there? 1, 2, 3, 4 and 5, 6. 6 stamens are there. Collectively they are known as androecium. But when we will try to discuss the detailed structure of the stamen, we need to make them isolate from the group. তবে গেলে এদের সম্বন্ধে একা বুঝতে পারবো। এই স্টেমেনকে চলো আমরা একটু ডিটেলসে পড়ি, রাইট? এই যে স্টেমেনের আরেকটা নাম আছে জানো, জেনে রাখা তো দরকার যদি ওইটা দিয়ে কোশ্চেন আসে। দ্যাট ইজ মাইক্রোস্পোরোফিল। ফিল means leaf-like structure. Microspore means, microspore is generally referred for or used for the part that produce sperm or sperm-like male gametes, and megaspore are generally used for the ovum, right? So এখানে যে টার্মটা ইউজ হবে, that will be microspore. So leaf-like structure that known to bear microspore or male gamete or sperm-like structures. এদের ক্ষেত্রে typically sperm কথাটা ইউজ হয় না, ওটা
অ্যানিমেলে হয়। ক্লিয়ার? চলো স্টেমেন দেখতে কেমন, এখানে তো আঁকা আছে অনেকগুলো, তো এর মধ্যে থেকে এই স্টেমেনটাকে নিয়ে বাইরে বড় করে আঁকলে কেমন হয় সেটাই আঁকি। দেখো এই যে মাথায় যে গোল্লা করে একটা ছোট্ট অংশ আঁকা, সেটাকে যদি একটু বড় করে আঁকি, ইট উইল সিম। টেকনিক্যালি স্টেমেনে দুটোই পার্ট, এক তো মাথার এই অংশটা যেটাকে অ্যান্থার বলে, ইট ইজ নোন অ্যাজ অ্যান্থার, আর এই নিচের যে সরু রড লাইক স্ট্রাকচার, দিস ইজ নোন অ্যাজ ফিলামেন্ট। আর এটাকে স্ট্যামিনাল বেস বলে, জেনারেলি থ্যালামাসের সাথে এটা কানেক্টেড, এই সোলেন পোর্শন স্টেমিনাল বেস। তবে এই পয়েন্টিংটা দেখানোর দরকার নেই, কানেকটিভ স্টেমিনাল বেস এগুলো দেয় না কখনো। এই অ্যান্থারের মধ্যেই অ্যাকচুয়ালি কি থাকে, পোলেন গ্রেইনস, যেগুলো ইন ফিউচার মেল গ্যামেটস তৈরি করবে। আমরা কিন্তু জানবো, আর কেয়ারফুল থেকো, আমি কিন্তু শেষে একটা জায়গায় প্রশ্ন করবো যে এক্সাক্ট মিওসিসটা হয় কোথায়, এক্সাক্ট মেল গ্যামেটটা তাহলে তৈরি হলো কোথার থেকে, এই কোশ্চেন গুলো কিন্তু আমি করবো, উত্তর তোমাদের দিতে হবে। তো কেয়ারফুল থাকো, এই ছবিগুলোর মধ্যে দিয়েই কিন্তু আসবে সব। What is an anther? Anther is nothing but a large sac-like structure which further houses several more sacs-like structure within them. So, if we try to cross-sect any single anther, how it seems to appear? It will seems to look like this from the top view. The cross-section of anther looks like. These are two anther lobes. This is one anther lobe and this is another anther lobe. In general, in maximum angiosperm, we may find these kind of two separate anther lobes being fused at the center. Such kind of anther lobes are known as dithecous anther lobe. Dithecous. It's I. Thecous anther lobe. But only one exception is there, and that also in case of hibiscus, where monothecous anther lobe may be found. So the only example is hibiscus. Definitely you may expect any question from this section. Monothecous anther lobes means instead of these two oval-like structures, you may only have one structures. Further, in case of dithecous anther lobe, we may again expect to have further small sac-like structure within these each anther lobe. So technically, how many small sacs are there in case of dithecous anther lobe or dithecous lobes? Dithecous anther, 4. So such as for that the presence of 4 small sac-like structure, this dithecous anther lobe is also known as tetrasporangiate structure. Tetrasporangiate structure. Tetrasporangiate structure. These small sac-like structures drawn in green colored pen, right? These structures are known to house pollen grain. They will produce pollen grains, wherefrom the male gamete will be produced. We will know the detailed process of that. এইটাকেই যদি আমরা এবার চলো একটু বড় করে সুন্দর করে আঁকি, এক্স্যাক্টলি এর ক্রস সেকশন দেখতে লাগে কেমন সেটা চলো। আমি পয়েন্টিং এ নাম্বারিং করি, তোমরা নাম্বার দেবে না, তোমরা নাম লিখবে ডাইরেক্ট। নাম্বার 1 2 3, আচ্ছা 3 এরকম জায়গা থেকে আর একটা টানা যায়, আর 4টা দিয়ে আমি এই জায়গাটা। এরপর আরেকটা, এই চারটেই মেইন পয়েন্টিং, বুঝলে 1 2 3 4 5, কিন্তু আরেকটা পয়েন্টিং আমি ইউজ করব to show these small micro dots within this green lined sac-like structure. What are the name of these micro dots? And here it will be represented as number 5. So write it down. The pointing, number 1
stand for epidermis, the outer layer of the anther. Epidermis. Number 2, endothecium. Generally, there are single or two lining of endothecium are there. Then all the cell lining present between this blue line and the green line will be referred as point 3. That is middle layers. Middle layers. Definitely, it is not a single layered lining. It is of multicellular lining, right? All the cellular lining or cells are present in between these two linings. And what is the name of this green line or the thick green structure that actually being represented as the 4 small sac-like structure? That is tapetum. These small structures are actually known as sporangium. Definitely, as it houses the microspore, it will be known as microsporangium. Sporangium. Pollen sac. This is the place where the maturation of pollen takes place. Not simply sporangium, it is microsporangium. এই লেয়ার্স গুলোর কোনটার কি অবস্থান? অবস্থান তো বুঝে গেলাম। কখনো এন্ডোথেসিয়ামের দিলে বলে দেবে ইট ইজ লোকেটেড ইন বিটুইন এপিডার্মিস এন্ড মিডল লেয়ার্স। এটা তো তাও পারা যাবে। কাজ ট্যাপেটাম ছাড়া, কোনটা ছাড়া? ট্যাপেটাম। এই নাম্বার 4 পয়েন্টিংটা ছাড়া বাকি এই দিকের যতগুলো পয়েন্টিং দিয়েছি, এই 5 এরটা বাদে, 5 তো বলিনি মনে হয় এখনো, 5 এরটা তো মনে হয় বলিও নি, বেশ বলছি। এই তিনটের কাজ হলো প্রোটেকশন। কাকে? স্পোরাঞ্জিয়াম অ্যান্ড পোলেন উইদিন প্রোটেকশনে কাজ করে, এগুলো দেয়াল। 4 নম্বরের কাজ কি? নিউট্রিশন। এর প্রোটেকশনে কাজ না। কাকে? এর ভেতরে যে সেল বা টিস্যু গুলো আছে, এইটা কি বলে? এই যে লাল রঙের ডট দিয়ে যেটা আমি এই মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের ভেতরে দেখানোর চেষ্টা করেছি, দিস ইজ কল্ড স্পোরোজেনাস টিস্যু। লিখে রাখো, স্পোরোজেনাস টিস্যু, অলসো নোন অ্যাজ এমএমসি, মাইক্রোস্পোর মাদার সেল, এমএমসি। আমার এটা সবুজে লেখা উচিত হয়নি, অনেকে দেখতে পাবে না। এমএমসি, মাইক্রোস্পোর মাদার সেল। ইনিশিয়ালি দে আর ডিপ্লয়েড অফ নেচার, এখনো হ্যাপ্লয়েড আসেনি। শুরুর দিকে ইম্যাচিওর পোলেন গ্রেইনস যখন ও কন্টেইন করে তখনও কিন্তু এগুলো সব হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েডই থাকে, হ্যাপ্লয়েড এখনো আসেনি, আমি বোঝাবো। তবে এগুলোই সেই সেল যার থেকে ইন ফিউচার পোলেন গ্রেইন, ইন ফিউচার মেল গ্যামেটস তৈরি হবে। এটা ধরে নাও ফুলটা তৈরি হয়েছে, তার স্টেমেন গুলো রেডি হচ্ছে, তার অ্যান্থার তৈরি হচ্ছে, বাট ইম্যাচিওর স্টেজে। ম্যাচুরেশন স্টেজে গেলে তার কি কি ফার্দার চেঞ্জেস গুলো আসবে সেটা আমরা জানবো। তো নাম্বার 5, this pointing is also very important for this diagram. Sporogenous tissue or microspore mother cell, where from the pollen grain exactly start to divide. And one further more important things for this layer, tapetum, এইটার থেকে বেশি কোশ্চেন আসে, যার জন্য আমি বারবার বেশি কথা বলছি ট্যাপেটাম। এখানে যত সেলুলার লাইনিংস আছে, out of all these 4 or 5 pointings, only this tissue layer or cell lining, tapetum, contain multinucleated cell or sinusotic cell. We know the term sinusotic cell, right? কোথায় লিখি? কোথায় লিখবো? সিনোসাইটিক সেলস জেনারেলি দুটো নিউক্লিয়াস থাকে, তো মাল্টিনিউক্লিয়ার বলাটা বেটার এফেক্টিভ, বেশি এফেক্টিভ। একে সিনোসাইটিক সেলস বলে। আমরা অ্যালগিতে এর আগে এই টার্মটা ব্যবহার করা শুনেছি মনে হয়, তাই না? সিনোসাইটিক অ্যালগি। দু রকমের টার্ম হয়, এই একটা টার্ম হয় আর এই একটা টার্ম হয়। দুটোর মানেই মাল্টিনিউক্লিয়েটেড সেল। পার্থক্য কি? হ্যাঁ, উদাহরণ হিসেবে তো ঠিকই বলেছো, কিন্তু আর ডিফারেন্স বাড়ির কাজ থাকলো। কি ডিফারেন্স? অনেস্টলি ইন্টারনেট ছাড়া যদি কেউ বের করতে পারো বলো, আলোচনা করো, না হলে আমারই বলে দেওয়া বেটার। ইন্টারনেটে তো এখন সার্চ করা মানে তো সবই পাবে, কিন্তু নিজে পড়ে যদি বের করতে পারো তাহলে আমার সাথে সামনের দিন এটা আলোচনা করো। সিনোসাইটিক সেল আর সিনসাইটিয়াম তার মানে কি, বা ও যেটুকু বললো এটার এক্সাম্পল যদি এখানে ট্যাপেটাম বলি, এটার এক্সাম্পল হিউম্যানের মাসল সেল, অবশ্যই উদাহরণ হিসেবে ঠিক,
কিন্তু তাও একটু তো ডিফারেন্স দাঁড়ায়, এটা কি সেটা আলোচনা করব। এখান থেকে ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন এক্সপেক্টেড ট্যাপেটাম লাইনিং থেকে। কেয়ারফুল থেকো, কাজ আসবে। মাল্টিনিউক্লিয়েটেড কেন, কিভাবে মাল্টিনিউক্লিয়েটেড হয়েছে? এন্ডোমাইটোসিস, দ্য প্রসেস ইজ এন্ডোমাইটোসিস, ডিভিশন অফ নিউক্লিয়াস উইদাউট দ্য ডিভিশন অফ সাইটোপ্লাজম। এরই সম্বন্ধে আরো কিছু এরকম টাইপের এন্ডোমাইটোসিসের এক্সাম্পল পাবো যখন এই স্পোরোজেনাস টিস্যু এমএমসির ডিফারেন্সিয়েশন গুলো দেখবো, কিভাবে এ ভাঙে। তো আমরা এখনো অব্দি কোথায় কোথায় দাঁড়িয়ে আছি দেখো। আমরা একটা সেগমেন্ট নিয়েছি, তার অ্যান্থার লোবটাকে ক্রস সেক্ট করে দেখার চেষ্টা করলাম where are the exact pollen sacs are located, and we came to know that there are four in general. In case of Dithecus anther, in general there are four sac-like structures are there known as microsporangium. Those house the pollen grains. These are also known as pollen sac, and within this each pollen sac there are several millions of MMC. They are called mother cells. Mother cells of what? Microspore mother cells. নেট থেকেই মাইক্রোস্পোর ইন ফিউচার তৈরি হবে, পোলেন গ্রেন তৈরি হবে। চলো এর ভেতর থেকে পোলেন গ্রেনের জার্নিটা কিরকম হয়, একদম ইম্যাচিওর কন্ডিশন থেকে ম্যাচিওর পোলেন গ্রেন দেখতে কেমন হয়, বা ডিফারেন্সিয়েট আউট হয়ে লাস্টে কি দাঁড়ায়, সেগুলো আলোচনা করি। যেটার থেকে আমরা এবার আবার পড়াটাকে আলোচনা করা শুরু করতে পারি, এটা হলো মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম, আর তার ভেতরে থাকা ওই মাইক্রো ডটস, যেগুলোকে আমরা একটু আগেই বললাম এমএমসি। চলো এদের থেকে এবার জার্নিটা স্টার্ট করি। তার মধ্যে এক্স্যাক্টলি পোলেন গ্রেনসকে পাওয়া যায়, মেল গ্যামেট ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসে কোথায় থাকে সেটা তো আমরা আইডেন্টিফাই করে ফেলেছি। এবার চলো তাদের ম্যাচুরেশনের প্রসেসটা দেখি। আজকে ম্যাচুরেশনটা দেখবো, সামনের দিন ফার্টিলাইজেশনটা পড়বো, দেখি এর কিভাবে ডেভেলপ হয়। যে কোনো একটা নিয়ে আমরা সেটাকে বোঝার চেষ্টা করি। কোনো একটা সেল যখন আমি নিলাম, এটাকেই আমরা এমএমসি বলতে পারি, ডিপ্লয়েড ইন নেচার। এটা একটা সিঙ্গেল নিউক্লিয়ার সেল found to locate within the microsporangium or pollen sac. এটার মিওসিস হয় প্রথমে একটা থেকে দুটো, মিওসিস 1। তারপর আমরা জানি the end of a single meiotic division, 4 daughter cells are produced. This is known as microspore tetrad. So how many microspore daughter cells are produced from a single microspore mother cell? Your answer will be 4. Now, that kind of meiosis, these 4 daughter cells become separated from each other and start their maturation process. Still they are immature, right? They are still immature in nature. But now thereafter, they will start some kind of changes or modification in their structure or in their body appearance, so they can become the mature pollen grain. এরা কি? ইম্যাচিওর পোলেন গ্রেইন। এদের প্লয়েডই কি? হ্যাপ্লয়েড। হ্যাপ্লয়েড কেন? মিওসিস তো হয়ে গেছে অলরেডি। এটা মিওসিস 1, এটা লিখে নাও, বড় করে লেখো। তোমরা M1 M2 লিখো না, বুঝবে না। পুরো মিওসিস কথাটা লেখো। তাহলে মিওসিস কোথায় হয় প্ল্যান্টের শরীরে? এক্স্যাক্টলি where and when you may expect the meiotic division? হ্যাঁ, এমএমসি থেকে যখন পোলেন গ্রেন ম্যাচুরেশন প্রসেসটা শুরু হয়, সেখানে মিওসিস হয়। তাহলে মিওসিসে লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডে কি থাকবে? এমএমসি টু মাইক্রোস্পোর টেট্রাড, এইটুকুর মধ্যেই কিন্তু মিওসিস শেষ। এবার এই যে প্রসেসটা ম্যাচুরেশন চলছে, এরপরে যদি আরো কিছু চেঞ্জেস আসে, সেখানে তো আর মিওসিসের রোল নেই। মূলত দুটো জিনিসের চেঞ্জেস আসে এই মিওসিসটা শেষ হওয়ার পর, মানে মাইক্রোস্পোর টেট্রাডের পর। একটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এর আউটার সেলুলার অ্যাপিয়ারেন্স চেঞ্জ হচ্ছে, সেটার কি নাম হচ্ছে, কি কি কম্পোনেন্ট দাঁড়াবে সেটাও আমরা বলবো, কিন্তু হচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারি। তার সাথে কিছু ভেতরেরও চেঞ্জেস হবে। তবে চারটেকে নিয়েই বারবার করে আঁকা তো টিডিয়াস টাস্ক। একটা নিয়ে আঁকি, চারটেতে একই জিনিসই হবে, কিন্তু আঁকি এবার একটাকে নিয়ে। এটা না, ওই সাইডেরটা আঁকি, তাহলে একটু জায়গা বেশি পাবো।
এটা একটা বড় সাইজের একটু একা বেঁকা টাইপের দেখতে নিউক্লিয়াস, আর একটা স্মুথ একদম সুন্দর দেখতে নিউক্লিয়াস। কন্টেন্ট তো জেনেটিক ইকুয়ালি ডিভাইডেড হয়, কিন্তু এইরকম দেখতে আলাদা হওয়ার মূল কারণ আমি বলে রাখি। এটা দেখে অনেকে বলতে পারে যে স্যার হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস আনইকুয়াল কাইন্ড অফ ডিভিশন। এটার মানে এই নয় যে জেনেটিক মেটেরিয়াল আনইকুয়াল ডিভাইড হয়েছে। এর মানে হলো এই দুটো জেনেটিক মেটেরিয়াল ইকুয়ালি ডিভাইড হওয়ার পর এখানে একটা ক্যালোস লাইনিং হয়ে দুটো একটা পার্শিয়ালি ডিভাইডিং সেলুলার বেরিয়ার তৈরি হয়। দেখে মনে হয় একটাই সেলের ভেতরে দুটো আলাদা আলাদা যেন সেল রয়েছে উইথ দেয়ার সেপারেট নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসটাকে বলা হয় জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস। As the name suggests, it is going to generate something, generative nucleus. This part is known as vegetative nucleus or tube nucleus. কারণটা বলে দিই, ভারী মজাদার। দেখতে কেন এরকম আনইকুয়াল লাগছে, এর কারণ হলো এর যে ক্রোমোজোম গুলো সেগুলো সবই ইউক্রোম্যাটিন স্টেজে আছে, মানে পাফড আউট আছে, খোলা রয়েছে। কারণ এই মুহূর্তে এই সেলটার ভেতরে ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়ার কন্টেন্ট গুলো কাজ করছে, প্রোটিন তৈরি করছে। এর নামই সাজেস্ট করছে যে একে খাইয়ে দাইয়ে বড় করছে। ভেজিটেটিভ এর কথার মানে তো এই, আর এই অ্যাকচুয়ালি তখন কিচ্ছু করছে না, ইনার্ট হয়ে বসে আছে জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস, ও চুপচাপ বসে আছে। এবং এই যে পোলেন গ্রেনের মধ্যে যা আনা, যা যা পরিবর্তন আনা, তার আউটার লাইনিং এ বলো ভেতরের লাইনিং এ আনা, সব কিছুর দায়িত্বটা পালন করছে কিন্তু ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াস অর টিউব নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসকে হাউস করে এখানে যে একটা পার্শিয়ালি ডিভাইডেড সেল লাইক স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে, এটাকেই টিউব সেল বলে অর ভেজিটেটিভ সেল বলে। আর এইখানে যে একটা পার্শিয়ালি ডিভাইডেড নিচের দিকে দেখিয়েছি, জরুরি নয় যে নিচেই থাকবে, এটাকে বলা হয় জেনারেটিভ সেল। এই জেনারেটিভ টার্মটা এসছে না কোথা থেকে জানো? এইটাই ভবিষ্যতে মেল গ্যামেট তৈরি করবে। দিস ইজ দ্য পার্ট হুইচ উইল জেনারেট দ্য মেল গ্যামেট, জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস। এরপরে ছবি আঁকছি, কিন্তু এই স্টেজটাকে একটা নাম দেওয়া যায়। এটা কিন্তু ইম্যাচিওর স্টেজ না, এই স্টেজটা এইটার মতো ইম্যাচিওর পোলেন গ্রেন আর বলা যাবে না। যেই মুহূর্তে একটা নিউক্লিয়াস ডিভাইড হয়ে দুটোতে কমপ্লিটলি ডিভাইড হবে, তখনই তুমি এটাকে ম্যাচিওর পোলেন গ্রেন বলতেই পারো। তবে এটা টু সেল স্টেজ, টু সেল স্টেজ ম্যাচিওর পোলেন গ্রেন, টু সেল স্টেজ, টু সেল স্টেজ। আর এরপরে আর একটা স্টেজ হয় থ্রি সেল স্টেজ। তবে ম্যাক্সিমাম অ্যাঞ্জিওস্পার্মের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সেল স্টেজেই পোলেন গ্রেন কিসের থেকে লিবারেট হয়? অ্যান্থার থেকে লিবারেট হয়। অ্যান্থার যখন ম্যাচিওর হয়ে যায়, তখন তো আমরা জানি ওই থলিটা ফেটে গিয়েই তো পোলেন গ্রেন গুলো বেরোয়। এরকম অনেক গাছ আছে না, যে গাছটা ধরো একটা তার রিপ্রোডাক্টিভ সিজনে এরকম পোলেন গ্রেন গুলোকে নিচে ফেলতে থাকে। শাওয়ার অফ সালফার তো পাইন গাছে আমরা পড়েইছি। এছাড়াও বেশ কিছু গাছ আছে যারা ওই সময় রেণুটাকে ছড়িয়ে দেয়, পোলেন গ্রেইনস গুলোকে তখন ছড়িয়ে দেয়। কেন? ইট ইজ রেডি টু ফার্টিলাইজ এনি ফিমেল পার্ট অর ল্যান্ড অন দ্য টপ অফ দ্য স্টিগমা, তাই না? সে কারণেই এবার এটা রেডি। এই স্টেজেও লিবারেট হতে পারে, বা এর পরের স্টেজ। ছবি আঁকি, এর পরের স্টেজটা তাহলে কি বলছেন স্যার? এর পরের সেল হলো থ্রি সেল স্টেজ। এই সেম জিনিসই আঁকো, আর ভেতরে আবার এটা ডিভাইড হলো। এই সেলটাকে থ্রি সেল স্টেজ বলে। রিমেম্বার, দিস ইজ ভেরি ভাইটাল। থ্রি সেল স্টেজ ম্যাচিওর পোলেন গ্রেন। এটাও ম্যাচিওর, আগেরটাও ম্যাচিওর। ম্যাচিওর মানে এর যে টাস্ক কি ফার্টিলাইজ করা, এটা কিন্তু করতে পারবে, সেটা কোনো প্রবলেম নেই। আর তবে হয় কিভাবে? এইখান থেকে এই স্টেজের মাঝখানে একটা মাইটোসিস ডিভিশন হয়, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই মাইটোসিস ডিভিশনটার একটা নাম আছে, আমি কোথায় লিখব? এই জায়গাটা আমায় মুছতে হবে। আমাদের পয়েন্টিং মোছার দরকার নেই, আশেপাশে কোনো জায়গা থাকলে লেখো, আমি এই জায়গাটা না মুছলে আমি ধরাতে পারবো না। এটার নাম হলো পোলেন মাইটোসিস। এই মাইটোসিসটা না একটু ইউনিক, এটা থেকে প্রশ্ন আসে। পোলেন মাইটোসিস 1 আর এইটা হলো পোলেন মাইটোসিস 2। কিরকম মাইটোসিস? Why it is peculiar in nature? Because it is a modified type of endomitosis, not a typical mitosis as we
discussed in class 11. এন্ডোমাইটোসিস কেন? কারণ নিউক্লিয়ার কন্টেন্টেরই কেবল ডিভাইড হচ্ছে, বাইরে বাইরে পুরো সেলটার হয়নি। তাহলে এর ব্র্যাকেটে লিখে রাখো। তাহলে এবার যদি প্রশ্ন করি, একটা এমএমসি থেকে ফ্রম আ সিঙ্গেল মাইক্রোস্পোর মাদার সেল, ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ হাউ মেনি, আচ্ছা এদের নাম কি? এটা না বললে তো আমি কোশ্চেনটা করতে পারবো না দাদা। এই যে এটা আমরা তখন পড়েছিলাম জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস, এবার তো এটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল, এবার এদের নাম কি দেবো? Will it still be known as generative nucleus? No, it is now known as male gamete or sperm. This is male gamete. So within a 3-celled mature pollen grain, you may expect to have 2 separate male gametes. Clear? সমস্ত মেল গ্যামেটই কিন্তু এই স্টেজটার মধ্যে দিয়েই যাবে। কেউ সেকেন্ড স্টেজেই অ্যান্থার থেকে ফেটে বাইরে বেরিয়ে আসে, কেউ এই সেল স্টেজেই অ্যান্থার থেকে ফেটে বাইরে বেরিয়ে এসে স্টিগমায় ল্যান্ড করে। তো ফাটার টাইমিংটা গাছের উপর ভ্যারি করে। 60% অ্যাঞ্জিওস্পার্মের গাছে এইটাই দেখা যায়। তো যদি বলে বাল্ক অফ দ্য অ্যাঞ্জিওস্পার্মে কোন প্রসেসটা দেখা যায়, ইউর অ্যান্সার উইল বি লিবারেশন অফ পোলেন গ্রেন অ্যাট 2 সেল স্টেজ। তাহলে স্যার এই জেনারেটিভ সেল থেকে মেল গ্যামেটটা কোথায় তৈরি হবে? আফটার দ্য ল্যান্ডিং অন দ্য টপ অফ দ্য স্টিগমা। এরা তো পড়বে কোথায় বলো তো? স্টিগমার উপর পড়বে না? এটা তো ফিমেল ফ্লাওয়ারের সেই মাথাটা, এর উপরেই তো এ অ্যাকচুয়ালি গিয়ে ল্যান্ড করবে। এই একটা ধরো পোলেন গ্রেন ল্যান্ড করবে, তো কোনোটা এই স্টেজে ল্যান্ড করে এখানে ল্যান্ড করার পর এই সেলে পরিণত হবে, কিংবা কোনোটা এই স্টেজে গিয়েই ল্যান্ড করবে, লিবারেটটা হবে এই স্টেজ। 40% ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টে 3 সেল স্টেজ লিবারেশন দেখা যায়। এবার কোশ্চেনটা করি, ফ্রম এ সিঙ্গেল মাদার সেল or microspore mother cell, how many number of male gametes can be produced? Good. And what are the different type of division you may find in this process serially? Good. Solve process. এবার ম্যাচুরেশনের প্রসেসে আর একটু ডিটেলস আমরা অ্যাড করি, কারণ এই অবধি যতক্ষণ আমরা ছিলাম সেই জায়গায় তো আমরা দেখছি যে সেল কন্টেন্টটা খুব নর্মাল আছে, প্ল্যান্ট সেলের সেল ওয়াল যেরকম হয় ওরকমই। তারপর থেকে কিছু মডিফিকেশন আসছে, এই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে বেশ আলাদা হয়ে গেছে, মডিফাইড হয়ে। হ্যাঁ, এই স্ট্রাকচারগুলোর নাম আছে। এই যে বাইরে যে করোনা লাইনিংস লাইক ক্রাউন লাইন শেপেড স্ট্রাকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, this lining is known as exine layer of the pollen grain. এটা এখানেও দেওয়া যায়, এখানেও দেওয়া যায়, যে কোনো জায়গাতেই আমি ছবিতে এই সেম পয়েন্টিং ইউজ করতে পারি, কারণ অলরেডি এটা ম্যাচিওর মেল গ্যামেট না সরি পোলেন গ্রেন। আর এর ভেতরে আর একটা কি কালিতে আঁকি, লাল কালিতে আঁকি, তাহলে এটা ডিসক্রিমিনেট করতে পারবে। এটা পাতলা মেমব্রেন থাকে বিনিথ দ্য এক্সাইন লেয়ার। হলো এই লাইনিংটার নাম। আচ্ছা, এটা আমি লাল কালি দিয়েই ওপরে দাগটা কাটি, তাহলে বুঝতে পারবে তোমরা। It is known as intine layer. As the name suggests, it is situated beneath the exine. This exine layer, you know, this is the hardest lining present in the biological world. The hardest component that you can easily break. You can only break this structure with the help of water. You can't digest this lining with the help of strong acid, with the enzyme or any kind of hammer. পোলেন প্রচন্ড সাস্টেনেবল রিজিড স্ট্রাকচার হয়, হাজার হাজার বছর, যদি ওর লাইফ স্প্যান হাজার হয় তো ইনট্যাক্ট থাকতে পারে, নষ্ট হবে না। অনেক অনেক পোলেন গ্রেনস তো লাভার টেম্পারেচারও সার্ভাইভ করে যায় ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ দিস এক্সটার্নাল লাইনিং, এক্সাইন লাইনিং। নষ্ট হয়ে যায়, আমি লাভা মানে একদম গলন্ত ফুটন্ত ওই লেয়ারটা না, একটু ঠান্ডা অবস্থায়। কারণ অনেক সময় এরকম দেখা গেছে যে ফ্রিজিং হচ্ছে লাভার মধ্যে, পোলেন গ্রেন স্টোর হয়ে ভবিষ্যতে ফসিল হিসেবে পাওয়া গেছে। না, সেটা তো একদম পুড়ছে যখন, তখন আর পড়লে কি করে হবে, সে তো হাওয়া হয়ে যাবে, সে তো অ্যাশ হয়ে যাবে। সেটা ওরকম লাভা নয়, বাট একটু হালকা ঠান্ডা হয়েছে, তাও মানে হাই টেম্পারেচারটাকে তার মানে ও সাস্টেন করতে পারে। স্ট্রং অ্যাসিডিক কন্ডিশনে ও গলে না। কেবলমাত্র এর একটা জায়গাতেই কোনো একটা ফাঁকা জায়গা থাকে, এরকম জায়গা ধরো, সেটা
এই জায়গাটাতে এই এক্সাইন লাইনিংটা আইদার থাকে না বা খুব ন্যারো থাকে। এই পোর্শনটাকে জার্ম পোর লাইনিং বলে, জার্ম পোর। এই পোর্শনটা দিয়েই যখন ও জলে পড়ে তখন ও জল শুষে নিয়ে ভেতর থেকে ওটাকে ফাটায়। একমাত্র এই এক্সাইন লাইনিং ফাটানোর প্রসেস হলো একে ভেতর থেকে জল ঢুকিয়ে ফাটাতে হবে। তাহলে স্যার এই সেম প্রসেস ও যখন স্টিগমায় ল্যান্ড করে, করে কি করে? এই স্টিগমার মধ্যে, স্টিগমা ফুলের যে ফিমেল পার্ট সেটা একটু জুসি স্টিকি সাবস্টেন্স সিক্রেট করে। এই স্ট্রাকচারটা যখন এর উপর ল্যান্ড করে তখন এই স্টিগমার থেকেই ও এই জলের মতো স্টিকি সাবস্টেন্স গুলোকে ধীরে ধীরে অ্যাবজর্ব করে এবং আস্তে আস্তে এই সাইজে একটু বড় হতে থাকে। আমি বলছি না বোদে ফুলে গিয়ে একেবারে রসগোল্লা হয়ে গেল, অত বলেন সামান্য, আর সামান্য হলেই তো ক্র্যাক চলে আসবে। হিরোরা করে না, বডি হেভি ফুলিয়ে ফেলো, জামা ফামা ফেটে গেল, সামান্য ফোলালেই ফেটে যাবে জামা যদি টাইট হয়, ঠিক কি না? ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পেরেছি। তাহলে এই এক্সাইন লাইনিংটা ডিসলভ হয়ে যেতে পারে। এক্সাইন লাইনিং এত টাফ কেন? এর মধ্যে না এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন থাকে, ফ্যাটি সাবস্টেন্সেরই পরিমাণ এর মধ্যে বেশি, গ্লাইকোপ্রোটিন না, সরি লাইপোপ্রোটিন। গ্লাইকোজেনের কোনো পার্ট থাকে না, লিপিড বা ফ্যাটের পার্ট থাকে। এটার নাম হলো স্পোরোপোলেনিন, দ্য হার্ডেস্ট নোন সাবস্টেন্স। এই স্পোরোপোলেনিনের প্রেজেন্সের জন্যেই এক্সাইন এত টাফ হয়। এখান থেকে কোশ্চেন ডেফিনেটলি পাবে। ইন্টাইনের লাইনটার কি কোনো স্পেশালিটি আছে? না, এরকম কোনো অ্যাজ নেই। পেকটিন, সেলুলোজ এগুলো দিয়েই তৈরি, আর ওর ওরকম কোনো রিজিড টাফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স নেই। ওটা অনেক ইজিলি ব্রেকেবল। ব্রেকেবলের কথাটা বারবার আসছে কেন? ব্রেক করতে হবে কেন? ব্রেক করে হয় কি? কি হয় জানো? এই যে স্টিগমার উপর যখন ল্যান্ড করে পোলেন গ্রেন, দে স্টার্ট টু extend one of their part. It's not happen like that. This entire pollen grain start to move inward. No, this never occur. Rather, the entire structure remains stuck on the top of the stigma, and from here they will start to inject a narrow tube-like structure to the styly portion of the female reproductive part. এগুলো আমরা সামনের দিনে আরো ডিটেলসে আলোচনা করব। এই যে যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হলো, এটাই যদি আমি একটু মুছে পাশে আঁকি, এই স্ট্রাকচারটা দেখতে কেমন হয় বলো তো? এরকম। Tube. What is its speciality? This actually extends towards the direction of ovule. If this is the stigma or the head of the gynoecium where the ovule resides at the bottom of the structure. এই ছবিটাতে তো দেখাতে পাচ্ছি না, সেই ফিমেলের ফ্লাওয়ারের পার্ট একটু আগেই আজকে এঁকেছিলাম না, সেই ছবিটা একবার দেখে নাও। এই যে এই ছবিটা যেখানে আমরা আঁকা ছিল, এই যে গাইনেশিয়াম কার্পল যেটাকে দেখিয়েছি, দ্য সিঙ্গেল ইউনিট অফ গাইনেশিয়াম, তার টপটাকে কি বলে? স্টিগমা। মাঝের এই রড লাইক স্ট্রাকচারটাকে স্টাইলি, আর এই ভেতরে থাকে ওভারি। এর এই দিকে জার্নি করে, এই দিকে। মাথার এই টপ জিনিসটা কিন্তু এখানেই পড়ে থাকে জানো। পরবর্তী সময়ে এর ভেতরে আর কিছু থাকবে না, এর কন্টেন্ট টোটালটা রান আউট হয়ে গেছে, এদিকে ফ্লো হয়ে গেছে, আর ক্রমশ পাতলা হয়ে সরু হয়ে এই পার্টটা বাইরে বেরিয়ে আসছে, কন্টেইনিং দ্য ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াস at the initial portion of the tube, and just following this vegetative nucleus there you may find two separate male gametes haploid in nature. So they are running towards the direction of the ovary or the ovule. ক্রমশ যত টাইম যাবে এটা আরো সরু হবে এবং এখান থেকে সাইটোপ্লাজমিক কন্টেন্টটাকে ড্রেন আউট করে নিয়ে যাবে। তো এটা একটা খোলস হিসেবে বাইরে পড়ে থাকে যাবে, তার বাইরে স্টিগমার টপে ভেতরে পৌঁছে যাবে এই পোলেন টিউবের সাহায্যে ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াসটা। ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াসটা সামনের দিকে থাকে কেন? কারণ যখন এই স্টাইলির পার্টগুলো কেউ পেনিট্রেট করে একটা হার্শ ফ্রিকশন হতে পারে, তো সেটাকে যাতে ট্যাকল করতে পারে। শুরুর দিকের ধাক্কা তুই সামলা, কারণ ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াসে আর কোনো কাজ নেই। ওর কাজ কি ছিল? এর আগে অব্দি জার্নিতে এর কাজ আছে, কি কাজ? টু প্রোভাইড দ্য নারিশমেন্ট টু দ্য ডেভেলপিং পোলেন গ্রেইন, help in the process of maturation, help in the production of the exine or intine layer. These are the different separate
task performed by the vegetative nucleus. Now, after the liberation from the pollen sac or microsporangium, their main task is done. Now, it's all the task of male gametes. এ সামনে জাস্ট গার্ড করে নিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে ওভিউলের ভেতরে এ শুধু ঢুকিয়ে দিয়েই সারা, এর আর কোনো কাজ নেই, ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াসে আর কোনো টাস্ক। এরপরে এই দুটো মেল গ্যামেট সেপারেট ভাবে, দুটোই হ্যাপ্লয়েড ইন নেচার, সেপারেট ভাবে ফিমেল ওভিউলকে ফার্টিলাইজ করবে। কিভাবে করবে, কাকে করবে, কোনটা আগে করে কোনটা পরে করে, এই দুটোর কি ইকুয়ালি রোল কিনা, সেগুলো সব আমরা প্রবাবলি নেক্সট দিন জানবো, কারণ ওই জায়গাটা যেটা ডিসকাস হবে সেটা বেশ ডিটেলস। আজকে আর ওইটার সম্বন্ধে ডিটেলসে আর ঢুকছি না। এই অবধি যেটুকু আমরা পড়লাম, আমরা কোন জিনিসটার মধ্যে কোথায় রয়েছি আর একবার একটু রিক্যাপ করে নি, কোন জায়গায় আছি এক্স্যাক্টলি, কত দূর আমরা গেলাম। জার্নি শুরু করেছিলাম স্টেমেন থেকে, স্টেমেন অর মাইক্রোস্পোরোফিল। তারপরে কোথায় গেলাম, স্টেমেনের পার্টের মধ্যে আমাদের অ্যান্থার আর ফিলামেন্ট পেয়েছিলাম। এই দুটো যে নাম বললাম তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা? ফিলামেন্ট কোনো কাজের না, অ্যান্থারটা কাজে। তো অ্যান্থার লিখলাম। অ্যান্থারের মধ্যে কোন পার্টটা থাকে যেটা আরো ফার্দার কাজের? স্পোরাঞ্জিয়াম, মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম, পোলেন স্যাক। পোলেন স্যাক লিখলাম। এর প্রত্যেকটার অল্টারনেটিভ নামগুলো কিন্তু একদম মাথায় রাখতে হবে, ভুললে চলবে না। মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম ওর দিয়ে লিখে রাখো তো, আমি লিখলাম না, আমি একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই, তোমরা লেখো। পোলেন স্যাক আর মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম বারবার লেখো, যদি মনে হয় একটু আগেই তো লিখলাম আবার লিখবো কেন, বারবার লেখো, তা না হলে এই মাইন্ড থেকে বেরিয়ে যাবে আর এগুলোর থেকে বহুত কানেক্টেড কোশ্চেন হয়, মাথা তখন জ্যাম হয়ে যাবে। সামনের দিন যখন মেগাস্পোরাঞ্জিয়াম গুলো পড়বে না, তখন দেখবে সব টার্ম একরকম লাগছে, ওখানেও এমএমসি টার্ম পাবে, তো ওর ফুল ফর্ম মাইক্রোস্পোর মাদার সেল হবে না, মেগাস্পোর। বারবার লেখো এই নামগুলো, এই অ্যারো দেওয়া জিনিসটা বারবার প্র্যাকটিস করো। পোলেন স্যাকের ভেতরে কি থাকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ আমার? পোলেন স্যাকের ভেতরে আমরা স্পোরোজেনাস টিস্যু পাবো, অবশ্যই এমএমসি। তো আমার যেটা কাজে লাগবে সেটা হলো এমএমসি, স্পোরোজেনাস টিস্যু, মাইক্রোস্পোর মাদার সেল। এইটাই কিন্তু মাইক্রোস্পোর তৈরি করবে, এখনো মাইক্রোস্পোর আসেনি মার্কেট, মাদার সেল নামেই তো রয়েছে, তো তৈরি করবে। এখানে মিওসিস, মাইটোসিস, ডিভিশন গুলো হবে। এই এমএমসি থেকে কি তৈরি হবে? পোলেন গ্রেন, ম্যাচিওর পোলেন গ্রেন। পোলেন গ্রেন অর মাইক্রোস্পোর। এই পোলেন গ্রেনের ভেতরে, ম্যাচিওর পোলেন গ্রেনের ভেতরে আমরা একটু আগে দেখলাম ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াস আর টিউব নিউক্লিয়াস অ্যান্ড জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস। এবার এই দুটোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা? কারণ মেল গ্যামেট তৈরি করাটা হলো মেন টাস্ক। জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস, জেনারেটিভ নিউক্লিয়াসের আর এক নাম হলো মেল গ্যামেটোফাইট। এটা কোথাও লিখে রাখো তো জেনারেটিভের ব্র্যাকেটে, মেল গ্যামেটোফাইট। এটা আমি এখানেও লিখে দিই, অ্যারো দিয়ে যে লিখছি, পোলেন গ্রেইনের পর জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস or male gametophyte. Male gametophyte. The name suggests hair from the male gamete will produce. Male gamete. Two male gametes from each single mother cell. If the number of MMC be 1, then no. এখানে 1 লিখলে হবে না, 1টা আর একটু পরে লিখতে হবে, এখানে হলে তো 8টা হয়ে যাবে, এইখানে 1 হবে, তাই না? তবে গেলে এইটা 2 হবে, এই এমএমসি তে 1 লিখলে এখানে 8 হয়ে যাবে, কারণ পোলেন গ্রেন একটাও নষ্ট হয় না, সব কটা হবে। ফিমেলে পড়ার সময় দেখবো ওখানে আবার 2টো নষ্ট হয়, 3টে নষ্ট হয়, একটা কার্যকর হয়, ওটা আরো বড় স্ট্রাকচার। আজকে ওখানে ঢুকলে আমি না শুরু করতে পারবো না শেষ করতে পারবো, ওই জন্য আজকে ওই জায়গাটায় না ঢোকাই ভালো। দেখো পুরোটা ক্লিয়ার, শখ হলো কিনা? এই জিনিসটাকেই কিন্তু বইতে এক্সপ্লেন করে দিয়েছি, এইখানে যে অ্যারোটা দিয়েছি, এই দেখো পেজ নাম্বার 3 তে ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচারের ঠিক ওপরেই যে
একটা বক্স দেওয়া আছে, এটা কি কালারের বক্স গো? আমার সাদা কালো দিয়েছে তোমার দিদি, আমার গ্রিন বক্স না? গ্রিন বক্স। এই গ্রিন বক্সে দেখো এত সুন্দর করে অ্যারো অ্যারো দিয়ে প্রত্যেকটা ডিটেলস আমি দিয়ে দিয়েছি, কারণ এখান থেকে কোশ্চেন আসে কোন স্ট্রাকচারটার আগে পরে কি কি তার নাম। এই বাটারফ্লাই শেপের যে স্ট্রাকচারটা ছিল না, এইটা যখন ম্যাচিওর হয়ে যায়, আমি আশা করি ক্যামেরার সামনে হোল্ড করেছি তো তুমি দেখতে পাচ্ছ, এর যে খাঁজ দুটো আছে, তোমরাও প্রত্যেকে খেয়াল করো, এই যে খাঁজ দুটো আছে, এই দুটো সাইডে না একটা ফুটো তৈরি হয়, একটা ক্র্যাক তৈরি হয়। স্টোমিয়াম কথার মানে, স্টোমিয়ামটা এসছে কোথা থেকে? স্টোমা থেকে। বায়োলজিতে স্টোমা কথার মানে হলো মুখ, তার মানে একটা ওপেনিং জেনারেট হয়। এই বাটারফ্লাই লাইক স্ট্রাকচারটা, যেটাকে অ্যান্থার লোব বলে, এর এই সাইড থেকে, এই সাইডে একটা, এই সাইডে একটা, এই স্ট্রাকচারটায় আগামী দিনে আমি স্টোমিয়ামের পয়েন্টিংটা ঢুকিয়ে দেবো, না হলে ছেলে মেয়েদের সত্যি তো এটা বুঝতে অসুবিধা হবে। এই জায়গায় যেটা দেখালাম, এই যে লাল রঙের দুটো খাঁজ দিয়ে এখানে স্টোমিয়াম লিখে তোমরা এখানে করে রাখতে পারো, একবার দেখে নাও, একটু বন্ধুদের দেখিয়ে দাও। অর্থাৎ এই জায়গাটা যখন পোলেন গ্রেন গুলো ম্যাচিওর হয়ে যায়, ইটস রেডি টু dehiscent out from the anther lobe, then from this portion a crack or opening generates, that is known as stomium, where from the mature pollen grain liberate out into the surroundings, সেটাকে স্টোমিয়াম বলে। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো।